हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अब कर रहे हैं प्रकरण 7 रोकड़ मेड़ के अंदर आज मैंने पोस्ट किया था कि दाखला नंबर 1 जो है, जो लेक्चर नंबर 6 था उसके अंदर मिस्टेक है, भूल है, इसलिए दाखला नंबर 1 हम फिर से देखेंगे और इसके बाद दाखला नंबर 6 भी हम आज करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में 2 दाखले हम करने वाले हैं। तो चलो पहला दाखला शुरू करते हैं। નીચેના વ્યવહારો શ્રી મુકેશના 3 ખાનાવાળા રોકડ મેળમાં નોંધો। શ્રી મુકેશ ધંધાનો માલિક છે। તારીખ છે એપ્રિલ 2024। ચલો પહેલો 1 તારીખ ₹40,000 રોકડા, ₹40,000 રોકડા, ₹15,000ની બેંક સિલક અને અરવિંદ પ્રત્યેનું લેણું 11,400 લાવી ધંધો શરૂ કર્યો। ધંધામાં રોકડા લાયા, ધંધામાં બેંક સિલક લાયા અને લેણું લાયા। હવે આપણે કરી રહ્યા છે રોકડ મેળ। શું કરી રહ્યા છે? રોકડ મેળ। રોકડ મેળની અંદર રોકડ અને બેંકના લગતા વ્યવહારો લખાય, એના સિવાયના વ્યવહારો ન લખાય। બરાબર। લેણું જે છે એ રોકડ કે બેંકમાં નથી એટલે આની નોંધ થશે નહીં, પણ રોકડા અને બેંક સિલકની નોંધ થશે। તો નોંધ કરવાનું, ઉધાર બાજુ લખવાનું 1 તારીખ બાકી આગળ લાવ્યા, એના બદલે મૂડી ખાતે પણ લખી શકો। કેમ કે ધંધો શરૂ કરી રહ્યો છે તો એ મૂડી ખાતે પણ લખી શકાય અને બાકી આગળ લાવ્યા પણ લખી શકાય। રોકડના ખાનામાં 40,000, બેંકના ખાનામાં 15,000। चलो आगे बढ़िए। 2 तारीख धंधाना उपयोग माटे 3600 नवा वजनिया तेमज मापिया खरीद्या, तेमज 3200 साइकल चेक आपीने खरीदी। चेक आपीने खरीदी एटले जे साइकल छे ए बैंक चेक आप्युं अने जे 3600 जे वजनिया छे ए शुं आप्या? रोकड़ा आप्या। बराबर। बने शू है? खरीदी करी। खरीदी शू है? खर्च है। ज्यारे खर्च करिए तो रोकड़ के बैंक में पैसा जाए तो जमा बाजू लखवानुं। जमा बाजू 2 तारीख डेड स्टॉक खाते जे पण वजनिया है, तोल माप है, तोल माप ने डेड स्टॉक कहवाय। तो डेड स्टॉक खाते रोकड़ना खाना में 3600 रुपया। और पछी 2 तारीख साइकल खाते, साइकल खरीदी ने, साइकल मिलकत है, मिलकतनु नाम लखाय। बराबर। साइकल खाते बैंकना खाना में 3200। नेक्स्ट 3 तारीख सुरेश पासेथी ₹20,000 माल 10% वेपारी वटावे अने 5% रोकड़ वटावे खरीदी। 10,000 रोकड़ा अने बाकीनी रकमनो चेक थी चूकवी। बराबर। 20,000 माल खरीद्यो छे, 10% वेपारी वटाव छे अने 5% रोकड़ वटाव छे। 10,000 रोकड़ा आपी दीधा अने बाकीना शुं आप्या? चेक आप्या। बराबर। गणतरी जोई लो। पहेला गणतरी આવી રીતે થશે કે 3 તારીખનું 20,000 માલ છે, એમાં 10% શું છે? વેપારી વટાવ છે। વેપારી વટાવ કાઢી નાખવાનું તો કેટલા વધશે? 18,000। અને 18,000માંથી પછી શું આપવાના? 5% રોકડ વટાવ। 5% કેટલા આવે? 900 રૂપિયા આવે અને બાદ બાકી કરીશું તો આવશે 17,100। એટલે આપણે કેટલા ચૂકવવાના? 17,100। એમાંથી આપણે શું આપ્યું? 10,000ના રોકડા આપ્યા। 10,000ના રોકડા આપ્યા અને બાકી કેટલા વધ્યા? બાકી વધ્યા 7100। એ શું આપવાના? ચેક આપ્યા એટલે બેંકમાં લખાશે। તો जमा बाजू लखाशे 3 तारीख विगत में खरीद खाते 900 रुपया वटाव मळेल छे। अहींया ध्यान रखजो कि फक्त ने फक्त रोकड़ वटाव लखशे, वेपारी वटाव नहीं लखाय। रोकड़ना खाना में 10,000 और बैंकना खाना में 7,100। चलो आगे बढ़ीए। 4 तारीख सुरेश पासेथी खरीदेल माल माथी 50% माल महेश ने वेचाण किंमत पर 25% नफो चढ़ावीने वेच्यो। ध्यान रखजो अहींया शब्दों कया छे? वेचाण किंमत पर 25% नफो चढ़ावीने वेच्यो। 5% रोकड़ वटाव कापीने अर्धा नाणां क्रॉस चेक थी मळ्या। अर्धा नाणां मळ्या। शुं मळ्या? अर्धा नाणां मळ्या। तो बाकी अर्धो नाणुं शुं छे? उधार व्यवहार छे अने अर्धा नाणांना अत्यारे पेमेंट थई गया तो अर्धा नाणां लखाय, अर्धा नाणां नहीं लखाय। तो आने पहला गणतरी जोई लईए। गणतरी जुओ 4 तारीखનું કે માલ કેટલાનું છે? 20,000નું છે। માલ કેટલાનું હતો? 20,000નું। અને આપણે કેટલામાં વેચ્યા હતા? 18,000માં ખરીદ્યા હતા। અને હવે શું છે? અડધો માલ। શું કહે છે? અડધો માલ। તો 18,000ના અડધા કેટલા થાય? 9,000 થાય। તો 9,000નો માલ આપણે વેચવાનું છે। એમાં શું કહે છે? 25% નફો ચડાવીને। શેના ઉપર 25% નફો? વેચાણ કિંમત પર। તો જ્યારે પણ વેચાણ કિંમત પર 25% કે 20% કેટલા પણ નફો ચડાવવાનું હોય તો આવી રીતે ગણતરી કરવાનું। ધ્યાન રાખજો। પહેલાં લખવાનું પડતર કિંમત, પછી લખવાનું વેચાણ કિંમત। વેચાણ કિંમત કેટલા ધારવાના? 100 ધારવાના। હવે વેચાણ કિંમતમાં 25% નફો છે। વેચાણ કિંમતમાં 25% નફો છે તો પડતર કિંમત કેટલું હશે? 100માંથી 25 જાય તો 75। ओके। वेचाण किंमत पर नफो चढ़ाववानुं छे ते माटे आवी गणतरी थाय। वेचाण किंमत 100 है तो પડતર किंमत 75 रहेशे।
પડતર કિંમત કેટલા છે 9000 છે, તો વેચાણ કિંમત કેટલી? ચોકડી ગુણાકાર 9000 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 75, 9000 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 75, તો શું આવશે આન્સર? તો આન્સર આવશે 12000। એટલે કે જે વેચાણ કિંમત કેટલી છે 12000ની છે, પણ અત્યારે પેમેન્ટ અડધી કિંમતનો જ થાય છે, અડધી કિંમત રોકડ વ્યવહાર છે, અડધી કિંમત ઉધાર વ્યવહાર છે, તો 12000ના અડધા કરીશું તો આવશે 6000, અને 6000 રૂપિયા એ આપણને મળશે, પણ એમાં શું છે 5% વટાવ છે, 5% શું છે? રોકડ વટાવ છે। તો 6000 5% કેટલા આવશે? 300 રૂપિયા, અને 300 બાદ કરીશું તો આવશે 5700 રૂપિયા, એટલે આપણને 5700નું ચેક મળશે અને 300 શું થયું? વટાવ થયું, બરાબર। તો આની નોંધ કેવી રીતે થાય? તો ઉધાર બાજુ લખવાનું 4 તારીખ વેચાણ ખાતે વટાવ આપેલ છે 300 રૂપિયા અને ચેક મળ્યું 5700નું, અને જે બાકી જે અડધી રકમ છે એ ઉધાર વ્યવહાર છે, એ પછી રકમ મળશે, અત્યારે મળી નહીં। મને આશા છે કે તમને ખબર પડી। જો તમને ન સમજાયું હોય તો ફરીથી એકવાર વિડીયોને પાછળ કરીને જોઈ લેજો। આગળ વધીએ। 5 તારીખ લેણા પેટે અરવિંદ પાસેથી 11400નો ક્રોસ ચેક મળ્યો। શું હતો? લેણા હતો, એ અરવિંદ પાસેથી આપણને મળ્યો એટલે ઉધાર બાજુ લખાય। ઉધાર બાજુ લખવાનું 5 તારીખ અરવિંદ ખાતે બેંકના ખાનામાં 11400, સિમ્પલ છે। પછી આગળ વધીએ। 6 તારીખ દિનેશ પાસેથી ₹6140ના લેણા પેટે ચૂકતેના હિસાબે 6000 મળ્યા। કેટલા લેણા હતા? 6140, કેટલા મળ્યા? 6000 મળ્યા। તો બાકીનો શું? તો બાકીનો શું હશે? બાકીનો હશે શું કહેવાય એને? વટાવ કહી શકો અથવા કસર પણ કહી શકો, બરાબર। તો 6140 શું લેણા હતો, 6000ના મળ્યા। અહીંયા બેંક લખ્યું નથી કે ચેક લખ્યું નથી, એટલે આ શું છે? રોકડ મળ્યું છે। તો ઉધાર બાજુ લખવાનું 6 તારીખ દિનેશ ખાતે રોકડના ખાનામાં 6000, અને બાકી 140 એ શું છે? આપેલ વટાવ છે, બરાબર। આની સાથે બધી વિગત પૂરી થાય છે। હવે આપણે સરવાળો કરી લઈશું। પહેલાં બંધ કરવાનું બેંક ખાતું 15000 પ્લસ 5700 પ્લસ 11400, તો થશે 32100, 32100 અહીંયા લખવાનું, અને માઇનસ 7100 માઇનસ 3200, તો આવશે 21800। પછી રોકડ ખાતા બંધ કરવાનું 40000 વત્તા 6000, તો થશે 46000, અહીં 46000, અને બાદબાકી કરવાનું 3600 અને 10000નું, તો આવશે 32400। અહીંયા લખવાનું બાકી આગળ લઈ ગયા, આ આપણી બાકી મળી ગઈ, બરાબર। અને મળેલ વટાવ થશે 900 રૂપિયા, અને આપેલ વટાવ થશે 440 રૂપિયા, બરાબર। આ દાખલો પૂરો થાય છે, બરાબર। પહેલાં જે દાખલો ગણ્યો હતો આ વિડીયોમાં, એમાં ભૂલ થઈ હતી, બરાબર। આ દાખલો ફરીથી સમજી લેજો। જો તમને ખબર પડી હોય તો આ વિડીયોને અત્યારે જ લાઈક કરી દો, પોતાના ફ્રેન્ડ્સને શેર કરી દો, અને કમેન્ટ કરી દો કે તમને આ દાખલો ખબર પડી કે નહીં, બરાબર। જો ખબર ન પડી હોય તો ફરીથી એકવાર જોવાની રિક્વેસ્ટ છે મારી। ચલો આગળ વધીએ। નેક્સ્ટ દાખલા જોઈએ। દાખલા નંબર 6, રોકડ મેળનો છેલ્લો દાખલો, દાખલા નંબર 6। નીચેના વ્યવહારો પરથી શ્રી અરુણભાઈનો 3 ખાનાવાળો રોકડ મેળ તૈયાર કરો। ધંધાનો માલિક છે અરુણભાઈ, 3 ખાનાવાળો રોકડ મેળ તૈયાર કરવાનું કહે છે, બરાબર। 2024 અને માર્ચ। ચાલો 1 તારીખ રોકડ શિલક 8450, બેંક પ્રત્યેનું દેવું 11000, બેંક પ્રત્યેનું દેવું આને શું કહેવાય? આને કહેવાય બેંક ઓવર ડ્રાફ્ટ, અને આ છે રોકડ શિલક। રોકડ શિલક લખાય ઉધાર બાજુ, અને બેંક ઓવર ડ્રાફ્ટ લખાય જમા બાજુ, બરાબર। તો નોંધ કેવી રીતે થશે? તો ઉધાર બાજુ લખવાનું 1 તારીખ બાકી આગળ લાવ્યા, રોકડના ખાનામાં 8450, અને જમા બાજુ પણ લખવાનું, વિગતના ખાનામાં બાકી આગળ લાવ્યા, અને બેંકના ખાનામાં 11000, બાકી બધામાં ડેશ 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 ડેશ। ચલો નેક્સ્ટ તારીખ સૂર્યકાંતને ₹6150ના દેવા પેટે દેવા આપવાના છે। ચૂકતે હિસાબે 6000નો ચેક આપ્યો, 6000નો ચેક આપ્યો, અને ચેક નંબર પણ આપેલ છે। ચેક નંબરનું આપણે કામ નથી, આની કોઈ પણ નોંધ થશે નહીં, પણ 6000નો ચેક આપ્યો। કેટલા આપવાના હતા? 6150, તો બાકી રકમ શું છે? આપણો વટાવ છે, આ આપણે આપ્યું છે, આપણું પેમેન્ટ કર્યું છે, તો જમા બાજુ લખાશે। તો જમા બાજુ લખવાનું 2 તારીખ સૂર્યકાંત ખાતે વટાવ મળ્યું 150નું, અને ચેક આપ્યા 6000 રૂપિયા, ઓકે। આગળ વધીએ। 4 તારીખ કમલેશ પાસેથી ₹8100ના લેણાના બદલામાં, કેટલા લેણા હતા? 8100, 3000 રોકડા, અને તારીખ 6/3/2024ના રોજનો 5000નો દેના બેંકનો
ચેક નંબર આપીને ચૂકતે હિસાબે કર્યો એટલે આપણને 8100 લેણા પેટે 3000 રોકડા મળ્યા અને 5000 ચેક મળ્યા અને બાકી વધશે 100 રૂપિયા એ થશે વટાવ। તો ઉધાર બાજુ લખવાનું આપણને મળ્યું ને તો ઉધાર બાજુ લખવાનું કમલેશ ખાતે વટાવના ખાનામાં 100 રૂપિયા રોકડા મળ્યા 3000 અને ચેક મળ્યું 5000। ઓકે, આગળ વધીએ। 5 તારીખ અંગત મકાન શું કહે છે? અંગત મકાન રૂપિયા 80,000 વેચી બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ ચૂકતે કર્યો। બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ ચૂકતે કર્યો। બાકીની રકમમાંથી 10% રોકડ વટાવે ખરીદ કર્યો। અહીંયા 2 વિગત છે, એક જ તારીખમાં 2 વિગત છે। તો પહેલાં સોલ્વ કરીએ અંગત મકાનનું। જો અંગતનું છે અને ધંધામાં લઈને આવ્યા છે તો શું બનશે? આ બનશે મૂડી। તો પહેલાં લખવાનું કે ધંધામાં રોકડા આવ્યા તો 5 તારીખ લખવાનું મૂડી ખાતે રોકડના ખાનામાં 80,000। ઓકે, પછી શું કહે છે? 80,000 વેચી બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ ચૂકતે કર્યો। બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ ચૂકતે કર્યો। બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ એટલે જે જમા બાકી છે એ પેમેન્ટ કરી નાખવાનું, બરાબર। તો ચેક કરવાનું અહીંયા કે કેટલા થાય છે। તો આપણે કેટલા આપવાના છે બેંકને? 11,000 વધારાના માઇનસમાં ચાલે છે પહેલાંથી અને 6,000 પણ આપણે સૂર્યકાંતને આપ્યા એટલે આ બંને રકમ આપણા બેંકમાં માઇનસમાં ચાલે છે જે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ છે। તો 11 અને 6 કેટલા થાય? 17,000 થાય। અને ઉધાર બાજુ જોવાનું કે આપણી પાસે કેટલા પડ્યા છે તો 5,000 પડ્યા છે। 17માંથી 5 જાય તો હવે કેટલા આપણે લેવાના બાકી છે? આપવાના બાકી છે। હવે આપણે આપવાના બાકી છે 12,000 રૂપિયા। તો 12,000 રૂપિયા શું થયું? આપણે બેંકમાં આપી દીધા। એ રકમ ક્યાંથી આવી? તો રોકડા આપણે બેંકમાં જમા કર્યા। ઓકે, એ રકમ ક્યાંથી આવી? તો જેમ મૂડી લઈને આવે ને અંગત માલ વેચીને, અંગત મકાન વેચીને, એ મકાન વેચીને એમાંથી 12,000 રૂપિયાને શું કર્યું? બેંકમાં નાખી દીધું। કેમ કે અહીંયા બેંક ઓવરડ્રાફ્ટનો સરભર કરવાનું છે તે માટે। 11 અને 6 17, 5 અને 12 17, બરાબર। હવે જો રોકડ ખાતે અને બેંકમાં લખાયું એટલે બેંકમાં પૈસા આવ્યા, શાના આવ્યા? રોકડના આવ્યા એટલે રોકડ ગયું ને તો રોકડમાં માઇનસ થશે એટલે રોકડ ખાતામાં જમા બાજુ લખાશે। રોકડના ખાનામાં 12,000 રોકડા ગયા। 12,000 ક્યાં ગયા? બેંકમાં ગયા। ઓકે, 12,000 રોકડા ગયા બેંકમાં, 12,000 રોકડા બેંકમાં આવ્યા। ઓકે, આનું શું કહેવાય? આને કહેવાય જમા ખર્ચી વ્યવહાર। જમા ખર્ચી વ્યવહાર, જોખ વ્યવહાર, બરાબર। ધ્યાન રાખજો, આની અંદર કન્ફ્યુઝન થાય નહીં। ફરી સમજાવું છું। અંગત મકાન વેચીને ધંધામાં લઈને આવ્યા 80,000 તો એ બન્યું મૂડી અને એમાંથી બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ ચૂકતે કરવાનું છે તો 11 અને 6 17 અને અહીંયા 5, 17માંથી 5 જાય તો 12,000 આપણે ચૂકવવાના છે આમાંથી। તો 12,000 રૂપિયા બેંકમાં આવ્યા અને ક્યાંથી આવ્યા? રોકડના આવ્યા એટલે રોકડ ઓછું થયું ને તો રોકડ ઓછું થશે તો અહીંયા પણ લખવાનું કે બેંકમાં રોકડા ગયા 12,000 રૂપિયા, અહીંયાથી રોકડ જાય છે, અહીંયા બેંકમાં પૈસા આવે છે। આને કહેવાય જમા ખર્ચી વ્યવહાર। ઓકે, હવે પૂરું થયું નથી। પછી શું કહે છે કે બાકીની રકમમાંથી 10% રોકડ વટાવે માલ ખરીદી લીધો, બરાબર। માલ ખરીદ્યો, બાકીની રકમ કેટલી હોય? તો 80,000માંથી 12,000 તો ગયા રોકડા, 80,000 રોકડા હતા એમાંથી 12,000 આપી દીધા તો કેટલા વધ્યા? અહીંયા જો લખ્યું છે મેં બધી ગણતરી જોઈ લો એકવાર। અંગત મકાન હતા, બરાબર। કેટલા હતા? 80,000 રોકડા, એમાંથી બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ કેટલા ચૂકવ્યા? 12,000 ચૂકવ્યા। તો હવે રકમ કેટલી વધશે? 80માંથી 12 જાય તો એ રકમ વધશે 68,000, બરાબર। આપણે પાસે કેટલા રોકડા વધ્યા? 68,000 અને 68,000ને શું કર્યું? માલ ખરીદી લીધું, બરાબર। અને કેટલા ટકા વટાવ? 10% વટાવથી ખરીદી લીધું તો 68,000 માઇનસ 10%, 10% કેટલા આવશે? 6,800 આવશે અને બાકી રકમ વધી 61,200 એટલે આપણે કેટલા ચૂકવવાના? 61,200 ચૂકવવાના, બરાબર। તો 5 તારીખ લખવાનું ફરીથી ખરીદ ખાતે મળેલ વટાવના ખાનામાં 6,800 અને રોકડના ખાનામાં 61,200। આની સાથે 5 તારીખ પૂરો થાય છે, બરાબર। 5 તારીખમાં 4 જગ્યાએ અસર થઈ છે। ચાલો આગળ વધીએ। 7 તારીખ બેંકે ચેકબુક ચાર્જીસના 50 અને બેંક ચાર્જીસ રિફંડ ના 10 રૂપિયા આપણા ખાતે નોંધ્યા છે, બરાબર। ચેકબુક ચાર્જીસ 50 રૂપિયા આ શું છે? ખર્ચ છે અને બેંક ચાર્જીસ રિફંડ થયું। રિફંડ એ શું કહેવાય? આવક કહેવાય। તો ખર્ચ લખાશે જમા બાજુ અને રિફંડ લખાશે ઉધાર બાજુ। તો ઉધાર બાજુ લખી દેવાનું બેંક ચાર્જીસ રિફંડ, આવક છે બેંકના ખાનામાં 10 રૂપિયા અને જમા બાજુ લખવાનું ચેકબુક ચાર્જીસ ખાતે બેંકના ખાનામાં 50 રૂપિયા। ઓકે, આની સાથે બધી વિગત પૂરી થાય છે। હવે સરવાળો કરી લઈએ।
પહેલા સરવાળો કરીએ બેંક ખાનાનું તો અહીંયા સુધી 5 તારીખ સુધી બંને બાજુ સરભર થઈ ગયા હતા, પણ 7 તારીખ આવ્યા પછી બંને બાજુ સરભર રહ્યું નહીં. સરવાળો વધારે થાય છે જમા બાજુ. બરાબર. બેંકના સરવાળો કેટલો થાય છે? 17,050 અને 17,050 બાદબાકી કરીશું તો આવશે 40 રૂપિયા. 40 રૂપિયા શું છે? બાકી આગળ લઈ ગયા બેંક. આ શું બનશે? આ બનશે એપ્રિલ મહિના માટે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ. પછી રોકડ ખાતું બંધ કરી નાખીએ તો રોકડ ખાનામાં આ બધાનો સરવાળો કરવાનો તો આવશે 91,450. એમાંથી બાદબાકી કરીશું તો આવશે 18,250. એ આપણું શું બન્યું? બાકી આગળ લઈ ગયા રોકડ શિલક. આ બન્યું બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ, આ બન્યું રોકડ શિલક. શેના માટે? 2024ના એપ્રિલ માસ માટે, નેક્સ્ટ મંથ માટે. ઓકે. આપેલ વટાવો છે 100 રૂપિયા અને મળેલ વટાવો છે 6,800 પ્લસ 150 એટલે 6,950. આની સાથે દાખલા નંબર 6 પૂરો થાય છે અને આપણા એસાઇનમેન્ટમાં વિભાગ ડીમાં રોકડ વ્યવહારનો પાઠ પૂરો થાય છે. મને આશા છે કે તમને સારી રીતે સમજ પડી હશે. જો તમને સમજ પડી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો કરી લેજો અને પોતાના ફ્રેન્ડ્સને આ બધું લેક્ચર્સ મોકલી દેજો અને લાઇક ન કરી હોય તો લાઇક પણ કરી દેજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.